ہوں آج 13 مارچ 2026 شام کی عبادت میں ہاللویا پریئر وارئرز گروپ پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور خداوند یسوع مسیح جو ہمارا قوموں کا، امتوں کا، قبیلوں کا، ساری دنیا کا خدا اور خداوند ہے، اس کے نام میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ ہاللویا۔ آج کی تلاوت پیدائش اس کا 14واں باب ہے، اور سنار کے بادشاہ امرافل، اور العصر کے بادشاہ اریوک، اور ایلام کے بادشاہ کدر لا عمر، اور جوئم کے بادشاہ تدعال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ براہ، اور آمورا کے بادشاہ برشا، اور ادما کے بادشاہ سنی اب، اور سوبیم کے بادشاہ شمبر، اور بالے یعنی زغر کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ سب سدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے، اور 12 برس تک وہ کدر لا عمر کے مطیع رہے، پر 13ویں برس انہوں نے سرکشی کی۔ اور 14ویں برس کدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے، اور افائیم کو استارات کرنیم میں، اور زوزیوں کو حام میں، اور ایمیم کو سوئے کریتیم میں، اور ہوریوں کو ان کے کوئے شعیر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے، پر وہ لوٹ کر عین مسافات یعنی قادس پہنچے، اور امالیکیوں کے تمام ملکوں اور اموریوں کو جو حس یسون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کا بادشاہ، اور امورا کا بادشاہ، اور ادما کا بادشاہ، اور زبیم کا بادشاہ، اور بالے یعنی سگر کا بادشاہ نکلے، اور انہوں نے سدیم کی وادی میں مار کا آرائی کی یعنی لڑائی کی، تاکہ ایلام کے بادشاہ کدر لا عمر، اور جوئم کے بادشاہ تدال، اور سنار کے بادشاہ امرافل، اور العصر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کرے۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلہ میں تھے، اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے، اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے، اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی، جو اسکال اور آنیر کے بھائی ممرے آموری کے بلوتوں میں رہتا تھا، اور یہ ابرام کے ہم عہد تھے۔ جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا، تو اس نے اپنے 318 مشاک خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے گول گول ہو کر ان پر دھاوا کیا، اور ان کو مارا، اور خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو، اور اپنے بھائی لوط کو، اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی، اور لوگوں کو واپس پھیر لایا۔ اور جب کدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا، تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوئے کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا، اور وہ خدا تعالی کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالی کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالی جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا، اور سدوم کے بادشاہ نے ابراہم سے کہا کہ مجھے دے دے، آدمیوں کو مجھے دے دے، اور مال اپنے لیے رکھ لے۔ پر ابراہم نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند یسوع مسیح، خدا باپ، حق تعالی، آسمان
اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا، سو اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے جو میرے ساتھ گئے، سو آنین اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لے۔ کلام پاک کا پڑھا جانا عزیزو ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ ایک بائبل مقدس کی ایک سٹوری یہاں پر پیدائش میں لکھی ہوئی ہے۔ آمین۔ یہ کہانی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے بائبل مقدس میں سے عزیزو، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ابراہم سے بھی پہلے ہے، تو اس بات کا بھی یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا، اور ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ یہ جو ملک صدق ہے جس کا ذکر عبرانیوں 5 باب میں ہے، ملک صدق سالم نئے عہد نامے میں پھر مقدس پالوس نے لکھا ہے، وہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ابدی سردار کاہن ہے، اور یہ وہ یسوع ہیں اور وہ مسیح ہے۔ عزیزو، جب وہ یسوع مسیح خود اپنی زبان مبارک سے یہ کہتے ہیں کہ میں الفا اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں، تو کیا وہ اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کبھی کبھی بائبل کے اندر یہ بھی لکھا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، سچ سچ کہتا ہوں، کسی جگہ لکھا سچ کہتا ہوں، کسی جگہ پر لکھا سچ سچ کہتا ہوں، تو کیا وہ جھوٹ بھی بولتے تھے؟ یہ ہو نہیں سکتا عزیزو، کیونکہ وہ خود عزیزو خدا تعالی ہیں۔ خدا تعالی کا مطلب ہے دا موسٹ ہائی گاڈ، دا موسٹ ہائی گاڈ، یعنی سب سے بڑا خدا۔ اور اس کو عبرانی زبان میں ایل الیون کہا گیا ہے۔ ایل کا مطلب ہے بادشاہ۔ ہیلیلویا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں رب خداوند، یعنی یسوع مسیح جو خداوند ہے وہ جلال کا بادشاہ ہے، ابدیت کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیا ان کی ران پر مکاشفہ میں نہیں لکھا کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا؟ ہیلیلویا۔ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا۔ 22 آیت میں لکھا ہے خداوند خدا، خداوند خدا تعالی، آل مائٹی، دا موسٹ ہائی گاڈ، ایل ایلو۔ ہیلیلویا۔ تو ہم نے یہ دیکھا بائبل مقدس میں سے کہ یہ جو ملک صدق سالم کا بادشاہ ہے یہ یسوع ہے اور یہ مسیح ہے۔ حوالہ کے لیے آپ عبرانیوں 5 باب کی سٹڈی کر سکتے ہیں، اور آگے بڑھیں گے تو آپ عبرانیوں 7 باب کی بھی سٹڈی کیجئے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ملک صدق سالم، ملک بادشاہ کو کہا گیا ہے۔ صدق عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے راست باز، جس کا مطلب ہے سچا۔ راست باز ہے، سچا ہے۔ ہیلیلویا، عبرانی زبان میں۔ اور جو سالم ہے یہ عزیزو عربی زبان کا لفظ ہے۔ سالم جس کا مطلب ہے صلح کا بادشاہ۔ ہیلیلویا۔ وہاں پر پڑھیے اس کو عزیزوں، اور یہ لکھا ہے کلام پاک میں، اور یہ جو نسب نامہ مقدس پالوس نے لکھا ہے یہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ کرنتھیوں کو نپوس کا لکھا وہ خط ہے، اس کے عزیزو 9 باب میں آپ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول جن کو وہ جو ستانے والا تھا کلیسیا کو، پھر وہ کلیسیا کا بچانے والا بن گیا،
पौलुस कलीसिया को सताने वाला, अब कलीसियाएं बनाने वाला और कलीसिया बचाने वाला, हालेलुया, वो बादशाहों के लिए, हालेलुया। जब अजीजों जब उसको अंधा किया गया दमिश्क की पट्टी पर, दमिश्क में जब वो मसीहों को सताने के लिए जा रहा था, 3 दिन के लिए उसको अंधा कर दिया गया है। और यहां पर आप एक बादशाह का जिक्र पढ़ेंगे, एलाम। एलाम, ये पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है, एलाम के बादशाह कदर अल उमर। ये बाइबल मुकद्दस में एलाम जो है, ये ईरान का पुराना नाम है। ईरान का पुराना नाम एलाम है, जिसका जिक्र आप यिर्मयाह 49 बाब उसकी 35 आयत में भी पढ़ सकते हैं, जिसका जिक्र आप यशायाह में भी पढ़ सकते हैं। और उस वक्त ये अजीजों आग के पुजारी लोग थे, ये आग के मानने वाले लोग थे, इस्तारात की देवियों के मानने वाले लोग थे। ये अभी भी बहुत सोशल मीडिया पर आ रहा है कि ईमान जो ईरान है, या पुराना नाम एलाम है, ये उस वक्त अजीजों इस्लाम का तस्वुर भी नहीं था। तो उस वक्त से अजीजों ये जंगें हो रही हैं। 4 बादशाहों का जिक्र है, उसमें एलाम भी है, और उसके बाद फिर 5 और बादशाह हैं। फिर मुकाबला शुरू हो गया, और उसके बाद अब्राहम बीच में आया, क्योंकि अब्राहम के भतीजे लूत को उसके मालो असबाब को भी वो लूट कर ले गए, औरतों और बच्चों को अगवा करके ले गए। तो अब्राहम ने, उस वक्त अभी वो अब्राहम नहीं बना, अब्राम है। अब्राम का मतलब है बाप, अब्राहम का मतलब है कौमों का बाप। ऐसा ऐसा जब हम कलाम की स्टडी तरतीब से करें, आगे 17 चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, ऐ अब्राहम, मैं खुदा कादिर हूं, तू मेरे हजूर चल और कामिल हो, मैं तेरे साथ खलड़ी का अहद बांधता हूं। और ये 13वीं आयत में लिखा है कि लाजिम है कि तेरे खानाजाद, तेरे जार खरीद गुलाम सबका ये खतना हो। और वो 8 तरीके नार बच्चे, जब उसका अब्राहम का खतना हुआ तो वो 75 साल का बुढ़ा था। उसका और इस्माइल का जो लौंडी का बेटा है, हाजरा लौंडी, जो उनकी अजीजों एक घर के अंदर काम करने वाली, उसमें से इस्माइल पैदा हुआ। और इस्माइल अजीजों 13 वर्ष का था जब दोनों का ही खतना हुआ। तब अजीजों अब्राहम जो है अब्राहम बना है। तो अजीजों अब्राहम ने 318 पूरी तादाद लिखी है। 14वीं आयत में जब अब्राहम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ तो उसने अपने 318 मुशाक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताक़ुब किया। 318 मुशाक खानाजादों का मतलब है ट्रेन सर्वेंट्स, हिफाजत करने वाले सिपाही, सोल्जर, जिनको ट्रेनिंग दी गई थी। 318 को साथ लिया और जाकर उनको खोबा तक, जो दमिश्क के बाएं हाथ है, उनका पीछा किया। और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को वापस फेर लाया। हालेलुया। तो यहां पर आके मलके सदक उसको मिलता है, यानी यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उसको रोटी और मैं पेश कर देते हैं। मैं अजीजों अंगूरों के शीरे को कहा गया। उन्होंने फरमाया अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और ये जो अंगूर का दरख्त है, इसको पुरानी इंग्लिश में कहते हैं वाइन, जो वी से लिखी जाती, VINE, वाइन। और अब जो अजीजों जो वाइन दूसरी है जिसको मैं बन रही है, उसका स्पेलिंग है WINE, वाइन। अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु मसीह है।
अब अंगूर तो खाया भी जाता है, सब लोग शौक से भी खाते हैं, लेकिन जो वाइन है वो बाइबल मुकद्दस में मना है। वाइन और अल्कोहल, शराब जिसको फर्मेंटेड किया जाता है, जिसके अंदर खमीर डाला जाता है और उसको इस तरह से तैयार कर लिया जाता है जिससे इंसान को नशा होता है, और जो कलाम में मना है। दो कबीले हैं अजीजों बनी इसराइल के, एक नबी उनके पास जाकर उनसे कहता है कि तुम शराब पिया करो। वो कबीले कहते हैं कि भाई हमारे बाप दादा ने तो हमें कहा है कि नहीं, इसको नहीं पीना तुमने। उन लोगों ने अजीजों नबी की बात नहीं मानी और अपने आबाओ अजदाद ने जो उनको सिखा दिया था उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो चखेंगे भी नहीं। तो अजीजों यहां पर अंगूर का शीरा पेश किया गया है और ये यीशु मसीह है, और इसका जिक्र मैंने पहले भी बताया, इब्रानियों 5 बाब में है, फिर इब्रानियों 7 बाब में भी है। और पौलुस रसूल को आसमान पर बुलाया गया और उसके बाद उसको कलाम सिखाया गया है। क्या पाक रूह जमीन पर कलाम नहीं सिखा सकता था अजीजों? क्या जमीन पर वो कमजोर था कि मैं अपने इस खादम को आसमान पर बुलाऊं? उन्होंने उसको बताना था कि ये मलके सदक की तशरीह के लिए उनको ऊपर बुलाया गया है। ये जो मलके सदक है, जो रास्तबाजी का बादशाह है और सुलह का बादशाह है, ये यीशु है और ये मसीह है। लिखा है मलके सदक सालम का बादशाह जब अब्राहम बादशाह को कत्ल करके आता था तो उसने उसका इस्तेकबाल किया और उसने उसको दया-यकी पेश की। यहां पर लिखा 10वां हिस्सा। 10वें हिस्से को दया-यकी कहते हैं। फारसी जुबान का लफ्ज है। दय का मतलब होता है 10। दय का मतलब है 10। तो 10वां हिस्सा जो आज भी कलीसियाओं के अंदर मलाकी नबी ने बड़े अजीज इसके लिए कहा भी है, लेकिन मैं इसकी मुनादी नहीं करता। कहीं को ये ना समझे कि शायद ये पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, और ये चर्चेस के अंदर अजीजों बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक बात है। देना चाहिए, हमें ज्यादा देना चाहिए, 10 से भी ज्यादा दे देना चाहिए, क्योंकि जितना आप बोएंगे उतना ही काटेंगे। जो कम बोएगा वो कम काटेगा। मैं ये आपको मना नहीं करता कि आप ना दें, लेकिन आप उससे बढ़कर भी दे सकते हैं। लोगों ने 90% भी देना शुरू कर दिया और 10% अपने लिए रख लिया। उनके वसाइल ऐसे होंगे ना, जो करोड़ों में, लाखों में, अरबों की जिसके अजीजों महीने में कमा रहा है, उसके लिए कौन सी प्रॉब्लम है? हालेलुया। तो अजीजों खुदा हमें बरकत दे, मैं उसकी मुखालफत में नहीं हूं, लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने टाइम का 10वां हिस्सा जरूर दे दें खुदा उनको। ये 24 घंटे में तकरीबन 2 घंटे और कुछ मिनट बनते हैं, ये आप दें। हमारा खुदावंद भूखा और नंगा नहीं है कि उसको चंदा दिया जाए, उसको दया-यकी दी जाए, उसको सोना दिया जाए, उसको चांदी दी जाए, फिर वो खुश होगा। फिर वो अमीरों का ही है, हमारा तो नहीं है। हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो नहीं है अजीजों कुछ। जो कुछ है खुदा का शुक्र हो। तो अजीजों कलाम पाक जो हमें यह सिखाता है, आप मुकद्दस अब्राहम को जब ऑफर की गई कि तू ये जो लूटा हुआ माल है जो उनका लाया है, मैं तुझे वो भी देता हूं, एक बादशाह ने उसको ऑफर कर दी। पर अब्राहम ने सदोम के बादशाह से कहा, मैंने खुदावंद खुदा ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज लूं, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद बना दिया। आशीषों, जब पाक रूह ने आपको बरकत देनी है तो उसने देनी ही देनी है। कहां से देनी है ये मेरा और आपका मसला नहीं है,
वो यहोवा यरी है, वो आसमान के दरीचे खोल कर बरकत देता है। उसने मुहैया करना है। आपको पता भी नहीं होगा कि कहां से गैबी मदद आ गई है। हमारा प्यारा भाई मैनुअल हमारे साथ हैं। एक दफा उन्होंने कहा कि पास्टर जी दुआ करें कि किराए का मकान है, किराया देना पड़ता है। तो हमने मिलकर दुआ की कि खुदावंद अपने बंदे को आप मकान मुहैया कर दे, आप जगह दे दें थोड़ी सी, यहां पर वो रह सके और किरायों से बच सके। हम ईमान रखते हैं, हमने ईमान से मांगा। अब्राहम ईमान पर चला है। इससे पहले कि उसको कुछ नजर आता, औलाद नजर नहीं आई थी, वो ईमानदारों का बाप बन गया। ईमान पर चलिए, वो यकीनन देगा। उसने शागिर्दों से कहा कि तुम फिक्र ना करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहां पर रहोगे। इन चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। मुझे और आपको उस पर भरोसा करना है। और उसने उसकी दौलत को ठुकरा दिया। उसने कहा नो, मैं तो एक सुई का धागा, सुई के धागे की क्या वैल्यू हो सकती है? धागे की वे क्या वैल्यू अजीजो? धागा, जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज लूं, जूती का तस्मा जिससे हम ये भी नहीं लूंगा, छोटी से छोटी चीज भी नहीं लूंगा, ताकि तू कल को ये ना कहे कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद बना दिया। क्या ईमानदार की जो दौड़ है वो सिर्फ दौलत इकट्ठा करने में है? चांदी इकट्ठा कर ले, सोना चंद कर ले, रुपया पैसा इकट्ठा कर ले, हर किस नहीं अजीजो। ईमानदार दौलत के पीछे नहीं। मनी इज आवर नीड, मनी इज नॉट आवर गॉड। रिमेंबर दिस पैराफ्रेज। पैसा हमारी जरूरत है, पैसा हमारा खुदा नहीं है। यह पैराफ्रेज खुदा ने लीबिया में मेरे दिल की तख्ती पर लिख दी। और मैं इसलिए अपनी जिंदगी में इन चीजों से बहुत डरता हूं, पीछे रहता हूं। पैसे के मामलात में कोशिश करता हूं कि कहीं मेरी खिदमत जो थोड़ी बहुत खुदा ने मुझे दी है वो मुझसे छीन ना जाए। तो अजीजो, हमें कलाम के मुताबिक जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हमने शुक्रगुजारी करनी है। जिस चीज की हमें जरूरत है वो यकीनन जो अब्राहम ने उनको कहा यहोवा यरी, कब कहा? जब खुदावंद ने उस बच्चे की जो वादे का फरजान था इसहाक, जब वो पैदा हुआ। पहले तो आपको पता है सारा बांझ औरत थी, बांझ की औलाद नहीं हो सकती। जब अब्राहम ने गिला किया और उसके बाद खुदा ने कहा बाहर निकल, तारों को देख, आसमान को देख, रेत को देख, गिन सकता है तारों को, समुद्र की रेत को गिन सकता है, ऐसे तेरी औलाद होगी। हनूस अभी कोई औलाद थी नहीं। जब बच्चा पैदा हुआ, इसहाक मिला वादे का फरजान, उस वक्त मिला जब सारा सन्यास की ताकत नहीं रखती थी, यानी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि बच्चा डिलीवर कर सके। मुर्दा हो चुका था, रहम पत्थर बन चुका था। उसने पत्थर में से औलाद पैदा कर दी। हालेलुया। और फिर उसके लिए मांगा गया कि अब इसकी तू कुर्बानी दे दे। वो ले पड़ा। तो उसने कहा यहोवा तू यरी है, यहोवा तू मुहैया करता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। क्या हमारा खुदा जंगो जदल को पसंद करता है? जंगो जदल का जिक्र जरूर बाइबल मुकद्दस में है कि उनके आने से पहले, दूसरी आमद से पहले अजीजों, दुनिया के अंदर जंगो जदल होंगे, काल पड़ेंगे, भाई भाई से अदावत रखेगा। तो लेकिन अजीजों, वो वो अमन का शहजादा है, वो सुना का शहजादा है, वो रास्तबाजी का बादशाह है। वो चाहता है कि अमन हो, इत्मीनान हो, तसल्ली हो, तलवार ना चले, खून न बहे। लेकिन जब उसकी मर्जी है, उसमें हमें उसकी मर्जी के सामने सरखम करते हैं। ये वही इलाम जो अब ईरान है, जिसके ऊपर अजीजों लड़ाई हो रही है, और ये कलाम के मुताबिक है, कलाम पाक में लिखा हुआ है। अब हमारी दुआ है कि खुदावंद इसको जल्द बंद भी करे
اور جو منصوبہ خدا نے بنایا ہوا ہے کہ کس طرح سے اس نے مغرور کا مقابلہ کرنا ہے. ابراہم کے لیے کہا گیا ہے جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا. اور جب اس کو یہ کہا جائے کہ میں تجھے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اب تو اس ملک کو چھوڑ دے، نکل جائے یہاں سے، تو کیا وہی خدا، غیور خدا، جیلس گاڈ، غیرت رکھنے والا جس نے ان کو جمع کیا ہے، کیا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ ان کی حفاظت کر سکے؟ اس نے فراہم کیا، یہ ایک معجزہ ہوا ہے. اب اس نے کہا کہ اب تجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، تو بڑھے گا، پھلے گا، پاکستان لگائے گا، بارآور ہوگا. تو خداوند نے برکت دے. تو جہاں جہاں پر بھی کچھ ہو رہا ہے وہ خداوند کی مرضی سے ہو رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ خداوند جلد امن لائے، ناجائز اس میں کوئی کسی کا خون نہ بہے، اور ہم اطمینان چاہتے ہیں، تسلی چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، نہ صرف وہاں کے لیے بلکہ ملک عزیز یوکرین کے لیے، رشیا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی. پاکستان بھی اپنے ہی ہمسائے کے ساتھ عزیز و مٹ بھیڑ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں. دعا ہے ہماری ہے سب کے لیے. صلح کا شہزادہ ملک سالم یسوع مسیح دنیا کے اندر امن چین لائے. خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہم سب آگے بڑھتے چلے جائیں. اور کلام پاک کے مطابق ہم نے یہ جانا کہ ملک صدق سالم یہ یسوع مسیح ہے، نہ اس کی عمر کا کوئی شروع ہے نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے. ہالےلویا. وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہیں. وہ پیدائش میں بھی ہمیں نظر آیا ہے، وہ ہمیں عبرانیوں کے خط میں بھی نظر آیا ہے، اور وہ مکاشفہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اس کا. وہ الفا اور اومیگا ہے. ہالےلویا. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور سارا جلال یسوع مسیح کو دیتے ہیں. سارا جلال اس کو مل جائے، سارا جلال اس کو مل جائے. ہم گھٹتے جائیں اور وہ بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، بڑھتا جائے اور بڑھتا جائے. خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے اور ہم سب کثرت سے برکت پائیں اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں اور ترقی کرتے جائیں. ہالےلویا. روح القدس خداوند میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کی زندگی بخش باتوں کے لیے، تیرے کلام کی باتوں کے لیے جس میں سے ہم نے سیکھا ہے. ہمیں فضل دے کہ ہمارے پاؤں میں صلح کی تیاری کے جوتے ہوں. ہم ہمیشہ صلح کے لیے تیار رہیں. ابلیس کے خلاف ہماری جنگ ہوتی رہے گی. ابلیس ہماری ایڑی پر کاٹتا رہے گا اور ہم اپنی ایڑی سے اس کے سر کو کچلتے رہیں گے. ہالےلویا. ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں. ہم گھٹتے جائیں اور آپ سر بلند ہوتے جائیں. آج کی ساری برکت کے لیے آپ کا شکر ہو یسوع مسیح کے نام سے، جو ہمارا، قوموں کا، امتوں کا، قبیلوں کا، ساری دنیا کا خدا اور خداوند ہے. آمین. آمین. ہالےلویا.